શ્રી અખિલ કચ્છ ગર્ગવંશી ગરવા ગુરુ બ્રાહ્મણ સમાજ દ્વારા આજે ગોધરાની યુવતીની કરપીણ હત્યાના બનાવમાં આરોપીઓ વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી અને ઝડપી ન્યાયની માંગણી સાથે રેલી યોજવામાં આવી હતી। તાજેતરમાં જ માંડવી તાલુકાના ગોધરા ગામે ગૌરીબેન ગરવા નામની યુવતીની હત્યા કરી દેવાઈ હતી, ત્યારે આ કેસમાં આરોપી સાગર સંઘાર સામે કાયદાકીય કડક કાર્યવાહી કરી फांसीनी सजा आपवानी मांगणी साथे आज कच्छ जिल्लामांथी मोटी संख्यामां लोकोए उपस्थित रहीने मौन रेली स्वरूपे आक्रोश व्यक्त कर्यो हतो। खास करीने आ केसमां एसआईटीनी रचना करीने योग्य तपास करवामां आवे तेमज मृतकना परिवारने सहाय करवामां आवे तेवी विविध मांगणीओ रजू करवामां आवी हती। समाजना आगेवानोए चंचल न्यूज साथे वात करी हती। 30 तारीखना सवाરના लगभग 6 વાગ્યાના અરસામાં મારા પરિવારની મારા ભાઈના દીકરીની क्रूर हत्या करवामां आवेली छे। ए आखो घटनाक्रममां ए सवाરના 6 वागे ज्यारे पोतानी नौकरीए जती हती त्यारे एना घरथी फक्त 200 मीटरना अंतर पर ज ए हजी बस स्टेन्ड सुधी पहोंचे ए पहेला ज आ नराधमे एने आंतरी अने खूब क्रूर रीते तलवार अने गुप्तीओना घाथी त्याने त्यां ज मरण पामी जाय ए रीते एने क्रूर हत्या करेली छे। आ आखी घटनाने संपूर्णपणे न्याय मळे, परिवार ने न्याय मळे अने समाजनी कच्छ जिल्लानी राज्यनी के देशनी दीकरीने न्याय मळे अने भविष्यमां पण आवी रीते कोई नराधमो बीजी कोई गोरीने अन्याय न थाय अथवा तो गोरीनी हत्या न थाय ए आशयने साथे लईने आ परिवारे तो पोतानी दीकरी खोई ज छे, पण भविष्यमां बीजो कोई परिवार आपणामांथी आवी रीते कोई गोरी भोग न बने ए माटे आ रीते उग्र स्वरूपे अने सर्व समाज ने साथे राखीने आजनी जे रेलीनुं आयोजन करवामां आवेलुं छे एनो हेतु फक्त ने फक्त एटलो ज छे के आ नराधमने कड़ीमां कड़ी सजा थाय अने फांसी सुधीनी सजा थाय एवी अमारी लागणी अने मागणी छे। अने ए माटे ज अत्यारे कलेक्टर साहेब अने एसपी साहेबने अमे आवेदनपत्र आपेलुं छे। आखा कच्छ जिल्लामांथी दरेके दरेक समाजना प्रतिनिधिओ अने व्यक्तिओ बहनों भाईओ बाळको सर्वे आ रेलीमां जोड़ाया छे अने संपूर्ण समर्थन साथे आ एक मौन रेलीनुं आयोजन करी अने एसपी साहेबने अने कलेक्टर साहेबने आने सूचित कर्या छे, आवेदनपत्र आपीने सूचित कर्या छे कि आ केसमां खूब ज तटस्थ रीते तपास थाय, कोईपण कायदाकीय छटकबारीनो लाभ न लई शके, पोलीसनी जो कोईपण एवी कामगीरी लूप पॉइंट रही जतो होय तो ए पण न रहे अने ए माटे पण सतत एसपी साहेब अने कलेक्टर साहेब आना पर मॉनिटरिंग करे अने बीजी विशेष मागणीओ जे छे के सीटनी मागणी करवी, फास्ट ट्रेकमां आ केस चलावવો, ए परिवार ने आर्थिक सहाय पण जे मळे ते आ बधा ज मुद्दाओ साथेनो आवेदनपत्र अमे आज कलेक्टर साहेब ने एसपी साहेब ने आप्युं छे अने आ जनमेदनी नो आ एक ज आशय छे अने सूर छे के आ हत्याराने कड़ीमां कड़ी सजा थाय अने भविष्यमां आवी कोई बनाव न बने एवो धाक बेसतो दाखलो बेसे एवी ज अमारी मागणी साथे आजनुं मौन रेलीनुं आयोजन करवामां आवेलुं हतुं। गोधरा गामनी सरपंच वर्षाबेन कन्नड़ सवारना 5:45 અને 6 વચ્ચે જ્યારે 30 ડિસેમ્બરના સવારના બનાવ બન્યો ત્યારે તરત જ મને ફોન આવ્યો અને 5 જ મિનિટમાં અમે સ્થળ ઉપર પહોંચી ગયા ત્યારે લોહીથી લથબથ એની લાશને જોઈને ખૂબ જ દુઃખ થયું। એટલી ક્રૂરતાપૂર્વક એટલી નિર્દયતાથી અને બેરહેમીથી એની હત્યા કરવામાં આવી કે એમણે જે પહેલો વાર તલવારનો કરેલો એ તલવાર એની વળી ગયેલી હતી। એના પછી कदाच ए नराधमने एवं लाग्યું હોય કે વાર બરાબર ન થયો એટલે ગુપ્તીના ઉપરા ઉપરી 6 થી 7 બહુ ક્રૂરતાપૂર્વકના એવા વાર કર્યા કે ત્યાં જ ઢળી પડી અને લગભગ ત્યાં જ એના શ્વાસ પણ નીકળી ગયા। આ દીકરી ફક્ત અમારા ગોધરા ગામની દીકરી નહોતી, આ દીકરી આપણા કચ્છની, આપણા ગુજરાતની, આપણા દેશની દીકરી હતી। આટલી બેરહેમીથી એની હત્યા કર્યા બાદ પણ જો હજુ સુધી સજા આપવામાં ન આવી હોય, તાત્કાલિક એની ઉપર કાંઈ એક્શન લેવામાં ન આવ્યા હોય, રિમાન્ડ ઉપર લેવામાં ન આવ્યા હોય તો આ પણ એક દુઃખદાયક કહેવાય। અમારી તંત્ર પાસે આપ સૌના માધ્યમથી એક જ માંગ છે કે તાત્કાલિકમાં આ નરાધમને કડકમાં કડક સજા આપવામાં આવે, ફાંસીની સજા આપવામાં આવે કે જેથી કરીને ફરી ક્યારે કોઈ બહેન દીકરીની આવી રીતે ક્રૂરતાપૂર્વક હત્યા ન થાય। જો તાત્કાલિક એનો નિર્ણય લેવામાં આવશે અને તાત્કાલિક એને સજા આપવામાં આવશે તો જ અન્ય વિકૃત માનસવાળા લોકોનો ક્યાંક એમના મનમાં બીક બેસશે, ક્યાંક એમને ડર બેસશે। એટલે અમારી આપ સૌના માધ્યમથી તંત્રને એક જ રિક્વેસ્ટ છે કે પ્લીઝ તાત્કાલિકમાં આનો નિર્ણય લેવામાં આવે, તાત્કાલિકમાં કડકમાં કડક આ નરાધમને સજા આપવામાં આવે। આ મારી કાકાની દીકરી હતી, એની સાથે જે ક્રૂર હત્યા થઈ છે એ ન થવી જોઈએ।
થઈ ગઈ છે એ બિચારી તો બલી ચડી ગઈ, પણ બીજી કોઈ દીકરી આવી બલી ન ચડે. ઘણા મા બાપ ડરી ગયા છે અત્યારે. બધાની દીકરીઓ ક્યાંક ભણતી હોય છે, ક્યાંક નોકરી કરતી હોય છે, આવી રીતે અપડાઉન કરતી હોય છે, ક્યાંક બિચારી 3 રસ્તાઓ ઉપર બસની રાહ જોઈને ઊભી હોય છે. તો આવા નરાધમો એને બ્લેકમેલ કરી અને આવું કૃત્ય કર્યું છે. તો મહેરબાની કરી અને મીડિયા એટલો એને કરે કે એ બધી જગ્યાએ પહોંચે અને એને ન્યાય મળે. અમારી એ જ માંગ છે કે જે અત્યારે એક આરોપી પકડાયો છે, પણ એ એકનું કામ નથી, કારણ કે એ 3 થી 4 કે 5 હથિયાર લઈ આવ્યો હતો. તો એની સાથે બીજા 2-3 સંકળાયેલા હશે અને જે છે એ પણ સામે આવવા જોઈએ અને એને ફાંસીની સજા થવી જોઈએ. એ જ અમારો ધ્યેય છે. કલેક્ટર સાહેબે બહુ સારો રિસ્પોન્સ આપ્યો. કલેક્ટર સાહેબ પોતે પણ આમ સાવ ભાવુક થઈ ગયા છે. એટલે અમે બસ એ નથી કે અત્યારે આ બધા છીએ કુટુંબ સાથે, કાલે બધા પોતપોતાના ઘરે જતા રહેશે, પણ આ કલેક્ટર સાહેબ અને પોલીસ જે આનામાં જેટલું ઝડપી અને સારો ન્યાય આપશે તો જ આ દીકરીને ન્યાય મળી શકશે અને બીજી દીકરીઓ બધી સુરક્ષિત ફરી શકશે, નોકરી કરી શકશે. એટલે મહેરબાની કરી અને બધા સપોર્ટ કરો. આજે આ એક દીકરી છે, કાલે બીજી કોઈ દીકરીની સાથે આવું ન થાય, અમે એ જ ઈચ્છીએ છીએ. અને આ દીકરીને ન્યાય મળે અને જે એની સાથે સંકળાયેલા છે, 2 હોય 3 હોય કે આ એક છે, એને ફાંસીની સજા થવી જ જોઈએ.